Dear the students, yesterday classes, the last classes, study about of this. I am the land and Ambedkar's. The lesson of this Ambedkar, the poem of this I am the land. Same today, this place of this is the old countries. But last classes we have the study about of the whole land, universal of the land. The universal, the land, the whole of the earth. The whole of the universal of this earth. The study about this, I am the land. This is I am the land. I am the land is the whole universal of the inner peoples and whole universal of the earth. Study about this. The most effective of the last classes, the I am the land was all the peoples on the land on the earth of the land. But is the most effective of this the person of this modernities peoples was the effective of this on the earth. But is there not is a effective of but no one but all but the land is not a it is not a fierce. It is not fierce, and those of any one of these face of this the land. This is any effect of the man, but it's not a fear but the land. But is the land. Oh, but is the land was a but is the whole of this common unbetter of the difference, the poem thought about the strong appeal of the man, but is the no facilities and still of exhibits and scenes and will be of a lot of suburbs. But is there the powerful against the different of expression of the builder, consumer, entrepreneurs, all the man of the continuously takes of this the trees alpha on the trees, and but is no effective and directly was in fight for this any the land was a very fight of this any difficult of this man, but it is but is the land is a I am the right for this, and you must say, what is a cannot be fencing around the earth is not a land of the white. And what is the this is a very any of these won't me the shout patent by me walk with the muddy holes, and they also take of the planets, fruits, grass, and the children dance. Someone is the common with the guns of China already chooks to me, but I cannot to put the fencing around the plant of the earth. Alva. If any ಮಾಡಿದ್ರು ನನ್ನ ಸುತ್ತ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು ಸಹ ಅಲ್ವಾ ನನ್ನ ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು it is not a rule of the it is not really nowadays of the study about the song of the India. It is not of the whole earth, universal. It is not a universal. It is the own country of the song of the my India, my countries. The study about of the my countries. Alva. The song of the India. Alva. The song of the India. Alva. The India is a one of the part of the earth. Alva. It is the own country. Alva. It is even a own village, own taluk, own district, own states. Alva. Own house. And the young Indian people, this is the own country of the study of the India. Song of the India ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ ವಾಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ದ ಯಾರು ವಿ ಕೆ ಗೋಕಾಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಗೋಕಾಕ್ ಇಸ್ ಎ ಇನ್ ಅವರ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ವೆರ್ ಇಸ್ ದ ಬಾರನ್ ದ ಗೋಕಾಕ್ ಬಾರನ್ ಆನ್ ದ ಎಲ್ಲಿ ವೆರ್ ಇಸ್ ದ ಬಾರನ್ ಆರ್ ಯು ಟೆಲ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಎನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೆಲ್ ಮಿ ದ ಗೋಕಾಕ್ ವೆರ್ he was born the ಗೋಕಾಕ್. Although in the word of this person was a in the height of this very height of the names, very height of the
name. Tell me about any one of the students. This Gokak is a very vast Bharat. Tell me. Yeah? Okay, yes. Gokak is a Bharat in the Dharwad districts. Here, now about this. Today, I am the study of the about the poet ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಗೋಕಾಕ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ವಿ ಕೆ ಗೋಕಾಕ್ ನೋಡಿ ವಿನಾಯಕ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಕಾಕ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಕ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಕಾಕ್ ಹಸಿನ್ 1909 was born in ನೋಡಿ Savanur, Dharwad district. Where is the Baran? The Gokak Savanur, Dharwad district, and was educated at Karnataka College, and then he is a Oxford College. Oxford. He was a widely traveled to men, and he held to the several of important educational posts. He received the Padma Shri Award and Sahitya Academy Award and Jnanapita Award. He is a poet. He was one of the leading figures of the Navya Kavya, and new poetry movement of the 1950 in Kannada poetry. In this poem, the poet of the proclaims that the time has come to establish the new ideas. About of this, where was the Bharata Gokak? Gokak was Bharata when he was born and where he was born. The Gokak was born on 1909. At where he was born? Savanur, Dharwad district. Savanur at Dharwad district, and he was educated in Karnataka University. After this, next higher education, you go to Oxford University, Oxford College, England. He is a widely traveled ಅಲ್ವಾ ಹೀಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಸುತ್ತಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ವಾ ದೂರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ ಅಂದಮೇಲೆ ಸೆವರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಪೈಸ್ ಅಲ್ವಾ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟನ್ನು ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾರೆ ವಿಧವಾಗಿ ಸೆವರಲ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಹೀಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಹಲವಾರು ಕಡೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ರಿಸೀವ್ ಟು ದಿ ಹಲವಾರು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಈ ರಿಸೀವ್ ಟು ದ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಅವಾರ್ಡ್. ಅವರಿಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಂಡಿಯಾದ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಅವಾರ್ಡ್, ಪದ್ಮಭೂಷಣ, ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಅವಾರ್ಡ್ಗಳು ಅಲ್ವಾ, ಇಂಡಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವಂಥ ಅವಾರ್ಡ್ಗಳು ಅಲ್ವಾ, ಅಂಥ ಅವಾರ್ಡ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಅವಾರ್ಡ್ and Sahitya Academy Award, and next Jnanapita Award. Which one of these? Which are the award get from this V.K. Gokak? Eventually education he received to the Padma Shri Award and Sahitya Academy Award and Jnanapita Award. Get of this in our life. Get award. Next, yes, a poet was one of the leading figures of the Navya Kavya. Yes, a poet again, ಅವರು ಉತ್ತಮವಾದ ಲೀಡಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಆಗಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಫಿಗರ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರವರ್ತಕರಾಗಿ ಅಲ್ವಾ, ಫಿಗರ್ ಆಗಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ನವ್ಯ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ, ಹೊಸ ನವ್ಯ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ನವ್ಯ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಣ್ಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಕವಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ನವ್ಯ ಕಾವ್ಯ ಯಾವುದೇ ದಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ 1950 ನವ್ಯ ಕಾವ್ಯದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ 1950ಯಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಪೋಯಟ್ರಿ ನವ್ಯ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಕನ್ನಡ ಪೋಯಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನವ್ಯ ಕಾವ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಕನ್ನಡ ಪೋಯಟ್ರಿಗಳು ಬರ್ತವೆ ಪದ್ಯಗಳು ಅಲ್ವಾ. ನವ್ಯ ಕಾವ್ಯ ನಿಮಗೆ ಬಂದೇವೆ ಗೋಕಾಕ್ ಬಂದಿರುವಂಥ ನವ್ಯ ಹೊಸ ಕವನಗಳು ಸಹ ನವ್ಯ ಅದರಲ್ಲಿ
ಹೊಸ ಕವನಗಳಾದಂಥ ಈ ಕವನಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಅಲ್ವಾ. ಈ ನವ್ಯ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪದ್ಮಶ್ರೀಯನ್ನು ನೋಡಿ, ಯಾವುದು ಪಯಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪಯಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪದ್ಮ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಸರಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಸರಿ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪ್ರೊಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಸಾರ್ಥಕ್ ಪಯಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ದಟ್ ದ ಟೈಮ್ has come to the establish the new ideas. ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನು, ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು, ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಅಲ್ವಾ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ವಿಕಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಸ ಹೊಸ ಒಂದು ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಸಾಕ್ತಾರೆ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನು ಇವರು ಅರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ವೆನ್ನಿವಾಸ್ ಬಾಲಂದ ಗೋಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಅವಾರ್ಡೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಗೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅವಾರ್ಡ್ ದ ಗೋಕಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಆರ್ ದಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ವೇರ್ ವಾಸ್ ದ ಸ್ಟಡಿ, ವೇರ್ ವಾಸ್ ದ ಅರ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸ್ಟಡಿಯಿಂದ ಗೋಕಾಕ್ಸ್ early education study in the in Karnataka University ಅಲ್ವಾ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ರವಣೂರು ಅಲ್ವಾ, ಧಾರವಾಡ. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯು ಗೋ ಟು ದ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ ಕಾಲೇಜ್, ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಕಾಲೇಜ್. ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಟು ದ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸೆವರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ರಿಸೀವ್ ಟು ದ ಮೆನಿ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಟು ಇವಾಗ get play this is the received to the many awards. You get the Padma Shri ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಬರ್ತಿರುವಂಥ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಅವಾರ್ಡ್, ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವಾರ್ಡ್, ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಲ್ರೆಡಿ ದ ಪೈಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಡಿಂಗ್ ದ ಫಿಗರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನವ್ಯ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಒಳ್ಳೆಯ ನವ್ಯ ಕಾವ್ಯದ ಪ್ರವರ್ತಕ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಸರನ್ನು ಗಳಿಸಿದವರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಗೋಕಾಕ್, ವಿ ಕೆ ಗೋಕಾಕ್. ಇನ್ 1950 ನೋಡಿ ಅವ್ರು 1950 ಕನ್ನಡ ಪೊಯೆಟ್ರಿಲಿ ನೋಡಿ ಕನ್ನಡ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಆದಂಥ ಪಯಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೊಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ದಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ದ ನ್ಯೂ ಐಡಿಯಾಸ್. ಹೊಸ ಹೊಸ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನು, ಹೊಸ ಹೊಸ ಇವುಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ನವ್ಯ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ points. Please all of the text the books, the page number 81. Now I am the read the next to follow the all the stories. Next first before you read ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮತ್ತೆ ಓದೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಓದೋದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟರ್ ನೋಡಿ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಹೆವನ್ ಆರ್ ಆರ್ಕೇಡಿಯಾ ಅಲ್ವಾ. ಐ ಲವ್ ದಿ ಓ ಮೈ ಇಂಡಿಯಾ and thy love I shall give to every brother nation that lives ಅಲ್ವಾ. ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಹೆವನ್ಸ್, ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸಹ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆರ್ಕೇಡಿಯಾ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ವಾಸಿಸುವಂಥ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಐ ಲವ್ ದ ನೋಡಿ ನೀನು ಫಸ್ಟು ಮೈ ಇಂಡಿಯಾ, ನೀನು ಫಸ್ಟು ನಿನ್ನ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸು. ಐ ಲವ್ ಅಲ್ವಾ, ನಾವು ಫಸ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಐ ಲವ್ ಐ ಶೆಲ್ ಗಿವ್ ಅಲ್ವಾ, ಐ ಹೆವೆರಿ ಬ್ರದರ್ ನೇಷನ್ ದಟ್ ಲೈಫ್ಸ್. ಅಂತೆ ನಿನ್ನ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ಲವ್ ಐ ದ ಶೆಲ್ ಗಿವ್ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಆ ದೇಶವನ್ನು ನೀನು ಅಲ್ವಾ ಬಿಡಬಹುದು ಅಲ್ವಾ. ಯಾವ ಕಾರಣ ಐ ಶೆಲ್ ಗಿವ್ ಅಲ್ವಾ ಈ ಬಿಡು. ಆದರೆ ಐ ಎವರಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ನೇಷನ್ ದಟ್ ಲಿವ್ಸ್. ಮತ್ತು ನೋಡಿ ಐ ಟು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದಂತೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಜೀವಿಸಬೇಕು. ಆವಾಗ ನೀವು ಆ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಕಾಣ್ತೀರ. ನೋಡಿ ಪಡೆಯುವುದ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಆಮ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ನೀವೇನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ, ಡಿಬೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಂಗಾಪಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹೌ ಟು ಲೀವ್ ಇನ್ ದ country, your country, and how to the live the your country ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಯಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಾಟ್ ದ ಪೈಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಂಡಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ದ ಲೈನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಲ್ವಾ. ವಾಟ್ ದ ಪೈಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಏನನ್ನ ಕುರಿತು ಇಂಡಿಯನ್ ಅಬೌವ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಇಂಡಿಯಾನ ಕುರಿತು ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಲೈನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾನ ಕುರಿತು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು
ಯಾವ ರೀತಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು, ನಿನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೀನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಯಮ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಸನ್ ಟು ಪಯಮ್ ಇವರ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಯಮ್ ದ ಅಲೌಡ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ರೀಡ್ ದ ಪಯಮ್ ಅಲೌಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಸನ್, ಕೇಳಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಂತ. ವಾಟ್ ಸಾಂಗ್ ಶೆಲ್ ಐ ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಯು ಮೈ ಮದರ್, ಐ ಆಸ್ಕ್ಡ್. ಶೆಲ್ ಐ ಸಿಂಗ್, ಶೆಲ್ ಐ ಸಿಂಗ್ of the Himalayas with their snow born the peaks, of the three seas that wash your the palm, shall I sing of your clear the dam with its pure gold streaks, said the mother imperturbable comes, sing of the beggar and the reapers, beggar and the reaper, that swarm my streets, sing of the filth and that foul my the silence retreats. What song shall I sing you, my mother, I asked. What song shall I sing of you, my mother, I asked. Shall I sing of your rock-cut temples, epics in stones, of your children that died to call their own, their very own, of the seas and prophets that await in the straight path for the men that the pilgrims alone, said the mother in indignant verse that beat into the ears like a gongs, that though about me people thinks like great white birds, sing of the millions that tire, sing of the wrinkled the face, indexing ignorance, sing of the helpless child born in bleak dark womb. Nervous, I went, would ask, dreaming it my task. What song shall I sing of you, my mother's what song? Shall I song of the dam and the lake, of steel miles the ships buildings add, of the men that work hard to technologies to put you on the pages, of the atomic case, said the mothers, of this you may sing, but sing also of strikes early and late, of iron men that come in the that work, of class war and it's a correlates. Careless, I said, is there no song that I can sing of you, heart, wool, unoiled, a song bathed in the stainless blue, unwrappings in the wild, all that the mother rose wrapped in the blue sky, milk white oceans away round all their waves, where the entrancing and enthroning lights, on which the sad and poor the book of the morrow, her forehead opened like Earth's destiny, yielding the sun god, cancelling all sorrow. It was a clear dawn, like a nightmare that fled the night, and the sunbeam was as the hand that saves. Let's continue to explain of these lessons. I am the land to
one type of this universal say. This song is the whole country. How to live of the people in our own country. The says to the mothers, mother India. About of this, your life of the people, how to live in the country, how to live in our lives. How to lead of this in our life in the says about of this all the Mother India. And the whole of the says of this the people said the Mother India. Mother India says all of the in our childs the our my childs ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥ ಈ ತಾಯಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥ ಈ ಗೋಕಾಕ್ ಅವರು ನನ್ನ ಭಾರತ ಮಾತೆ how to live in the lead of the life of the in our country alwa how to alwa it is not a difference from the anyone saying about of the India. It is not a difference how to the live life, how to the sum of the entrepreneurs of the peoples. It is not a only privileged people, it is the entrepreneurs of the peoples out saw that peoples ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ತಾಯಿ ಹೇಳೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಭಾರತ ಮಾತೆ ತನ್ನ ಪುತ್ರರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ದ ಸಾಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತೇಳಿ ಗೋಕಾಕ್ ಅವರು ಅದೆಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸಾಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ನೋಡಿ ವಾಟ್ ಯು shall I sing of you my mother I ask you the shall I song. ಇಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಅಲ್ವಾ ತಾಯಿ ಯಾರು ಮದರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ಕವಿಗಳಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೋಕಾಕ್ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶ ಒಂದು ಹಿರಿಮೆ ಮತ್ತು ಅದರ ದೋಷಗಳನ್ನು ಸಹಜವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮಾತೆ ಕವಿ ನುಡಿ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಅವರು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕುರಿತು ನೀನು ಯಾವ ಹಾಡನ್ನು ನೋಡಿ ವಾಟ್ ಎ ಸಾಂಗ್ ಶಾಲ್ ಐ ಸಿಂಗ್ ಯು ಮೈ ಮದರ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಟು ಶಾಲ್ ಐ ದಟ್. ಗೋಕಾಕ್ ಹೇಳಿದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕುರಿತು ನಾನು ಯಾವ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಲಿ. ತಾಯಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕುರಿತು ನಾನು ಯಾವ ಹಾಡನ್ನು ಹೇಳಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಅದರ ಪೂರಕವಾಗಿ ಗೋಕಾಕ್ ಅವರು ಹೇಳಿರುವಂಥ ತಾಯಿ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಪೂರಕವಾಗಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಯಾವ ಮಾತನ್ನು ಆಡಲಿ ಯಾವ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಐ ಶೆಲ್ ಐ ಸಾಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಹಿಮಾಲಯಸ್ ವಿತ್ ದೇ ಸ್ನೋ ಬಾರನ್ ಪಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ 3 seas ದಟ್ ವಾಶ್ ಯುವರ್ ಪಾಮ್ ಶೆಲ್ ಐ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ ಯಾವ ಭಾರತದ ಮಾತೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತಾರೆ. ಹಿಮಾಚ್ಛಾದಿತವಾದಂಥ ಪರ್ವತ ಶಿಖರಗಳ ಬಗೆಗೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವನ್ನು ತೊಳೆದಿರುವ 3 ಸಾಗರದ ಬಗೆಗೆ ಸುವರ್ಣ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ನಿನ್ನ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹಾಡಲೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ ಆಫ್ ದ ಹಿಮಾಲಯಸ್ ವಿತ್ ದೇ ಸ್ನೋ ದೇ ಪಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹಿಮಾಲಯದ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯವನ್ನು ಹಿಮಾಚ್ಛಾದಿತ ಪರ್ವತ ಶಿಖರಗಳ ಬಗೆಗೆ ನೀನು ನೋಡಿ ಮಾತೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಕವಿ ಭಾರತ ಅಂದರೆ ಹಿಮಾಚ್ಛಾದಿತವಾದ ಪರ್ವತ ಶಿಖರಗಳ ಬಗೆಗೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವನ್ನು ತೊಳೆತಿರುವ 3 ಭಾಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸುವರ್ಣ ಹೀಗೆ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ನಿನ್ನ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗೆಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಹಿಮಾಲಯಸ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ದ ಸ್ನೋ ಬಾರನ್ ಪಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ 3 seas ಆಫ್ ದ ಯುವರ್ ಪಾಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಶೆಲ್ ಐ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ ದ ಹಿಮಾಲಯಸ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಸ್ನೋ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಟು ದ ಐ ಪೀಕ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹಿಮಾಲಯ ಔಟ್ ಟು ದಿ ಐ ಆರ್ ಪೀಕ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹಿಮಾಲಯ. ಎಷ್ಟು ಪೀಕ್ ಎಷ್ಟು ಹತ್ರ ಇದೆ ಪೀಕು ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹಿಮಾಲಯದ ಎತ್ತರ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು 9,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಡಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೂ ಇದೆ. ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ 9,000 feet ಅದ ಮೇಲೆ ಎತ್ತರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಹಿಮಾಲಯ ಪೀಕ್ ಔಟ್ ಟು ದ ಸ್ನೋಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಟ್ ದ ಪೀಕ್ ರೀಚ್ ದ ಅಕ್ವೈರ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಸ್ನೋಸ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ 300 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಹೋದಂತೆ 1 ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. 300 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಹೋದರೆ ಅದು 9,000 feet ಅಡಿ ಹೋದರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಅಲ್ವಾ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂಥ ಈ ಸ್ನೋ ಅಲ್ಲ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಮಚ್ಛಾದಿತ ಕೂಡಿರುವಂಥ ಅದನ್ನು ಕುರಿತು ನಾನು ಹೇಳದೆ ಅಥವಾ ಆಫ್ ದ 3 seas ದಟ್ ವಾಶ್ ಯುವರ್ ಪಾಮ್ ನಿನ್ನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯುತ್ತಿರುವಂಥ
ಮೂರು ಕಡೆ ಇರುವಂಥ ಆ ಸಮುದ್ರಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ನಾನು ಹೇಳರೆ ಅಂತ ಶೆಲ್ಲೈ ಸಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಫ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಡ್ಯಾಮ್ ವಿತ್ ಪ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಆ ಸೂರ್ಯನ ಒಣಗಿರುವಂಥ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಒಣಗಿದಂಥ ಕುರಿತಿರುವಂಥ ಆ ಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲ, ಆ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಚಿನ್ನದಂತೆ ಇರುವಂಥ ಅದನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಲಿ. ಸೆಟ್ ಮದರ್ಸ್ ಇಂಪ್ಯೂಟಬಲ್ ಸೆಟ್ ಮದರ್ಸ್ ಇಂಪ್ಯೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಿಟ್ಟಿಲ್ಲದೆ ಅಥವಾ ಕೋಪ ಇಲ್ಲದೆ ಸಮಾಜದಿಂದ ಉದ್ರಿಕ್ತಗೊಳ್ಳದಂತೆ ಅಲ್ವಾ ಕಾಮಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿರುವಂಥ ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಕ್ಕರ್ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಯಾವುದನ್ನು ಉದ್ರಿಕ್ತಗೊಳ್ಳದೆ ಶಾಂತಿಯಿಂದಿರುವಂಥ ನಿನ್ನನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮಾಧಾನಗೊಳ್ಳದಂತೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಸಿಂಗೆ ಬೆಕ್ಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮದರ್ಸ್ ಇಂಪ್ಯೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಹೇಳಿ ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಕ್ಕರ್ ಅಂಡ್ ಲೀಪರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ಏನನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ ಆ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ದ ಸಾಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ವಾ. ಹಿಂಗೆ ಅದನ್ನ ಕುರಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಕ್ಕರ್ ಅಂಡ್ ಲೀಪರ್. ನೋಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಆಡೋದು ಬೇಡ, ನೀನು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಆ ಬೆಕ್ಕರ್ ಈ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೆಕ್ಕರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಬೆಕ್ಕರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬೆಕ್ಕರ್? ಬೇಡೋರು ಅಲ್ವಾ. ಬೇಡೋರು ಅಂದ್ರೇನು? ಭಿಕ್ಷಿಕರು ಅಲ್ವಾ. ಲೀಪರ್ ಅಂದರೆ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳು ಅಲ್ವಾ. ಅವರನ್ನು ಕುರಿತು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನೋಡಿ ಭಿಕ್ಷಿಕರಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಊಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಊಟಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಭಿಕ್ಷುಕರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳು ಅಲ್ವಾ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ನೋಡಿ ಲೀಪ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕುಷ್ಠರೋಗದಿಂದ ಲೀಪ್ ನೋಡಿ ಕುಷ್ಠರೋಗ ಅಂದರೆ ಲೀಪರ್ ಅಂದರೆ ಕುಷ್ಠರೋಗ. ಲೀಪರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಲೀಪರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಕುಷ್ಠ ರೋಗಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಿಸ್. ಕೆಲವುಗಳೇ ಊಟದಲ್ಲೇ ಕೆಲವು ಗುಂಪಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುವಂಥ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿಕ್ಷಿಕರು ಅಲ್ವಾ, ಕೂಲಿಗಳು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಗುಂಪಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಮನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲೋ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಇಲ್ಲೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಕೊಯ್ಯ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಪುರದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಡಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಗುಂಪಾಗಿ ಬಂತು. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಮನೆಯೂ ಸಹ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಗುಂಪು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಸ್ವಾಮ್ ಅಲ್ವಾ. ಸಾಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಪೆಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಹೊಲಸಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಪಿಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ದಟ್ಟಿ. ಕೆಲವು ಹೊಲಸಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊಂಬೇರೆ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹೊಲಸಿನಲ್ಲಿ ಸೊಂಬೇರದಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುವಂಥ ಅಂಥ ಜನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಟೈಟ್ ಡರ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಗುಂಪು ಹೊಲಸಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಅಶ್ಲೀಲವಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಅಂಡ್ ಪೋಲ್ ಮೈನ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಹಾಗೆ ಹಿಮ್ಮಟ್ಟಿಸರು. ಅವರೆಲ್ಲವನ್ನ ಆ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ಆ ಕಷ್ಟರೋಗಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಹೊಲಸಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುವವರನ್ನ ಎಲ್ಲವರನ್ನ ಇಟ್ರಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಅವರೆಲ್ಲವನ್ನ ಏನಾದ್ರು ಹಿಮ್ಮಟ್ಟಿಸು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಈ ರೀತಿ ಅವರೆಲ್ಲವನ್ನ ಹಿಮ್ಮಟ್ಟಿಸು ಹೊಚ್ಚೆ ಕೊಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಳಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಭಿಕ್ಷುಕರನ್ನು ಎಳವರನ್ನು ಅಲ್ವಾ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳನ್ನು ಗುಡ್ಡಗಳ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ ಕೊಚ್ಚೆಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಬಳಸುವಂಥ ಅವರೆಲ್ಲವರನ್ನ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುವಂತೇಳಿ ತಾಯಿ ಅಂತ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನ ಹಾಡು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಸಾಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಂಗ್ ಮೈ ಮದರ್ ಅಂಡ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಟು ನೋಡಿ ನಿನ್ನ ಕುರಿತು ನಾನು ಯಾವ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಐ ಆಸ್ಕ್ ಟು ದ ಶೆಲ್ ಐ ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ರಾಕ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ರಾಕ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ರಾಕ್ of your rock and temples, epics and stones, and of your children that they call their own, their very own. ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಕವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಶಿಲ್ಪಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ. ರಾಕ್ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಾಕ್ ಅಂಡ್ ಟೆಂಪಲ್ಸ್. ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ಕೆಲವು ಶಿಲ್ಪಿಗಳನ್ನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿರುವ ಸುಂದರವಾದ ಆ ಶಿಲ್ಪಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಬೇಲೂರು ಹಳೆಬೀಡು ಅದು ಶ್ರಾವಣಬೆಳಗೊಳ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಇಂಥ ಕಿತ್ತಿರುವಂಥ ಆ ಶಿಲ್ಪಿ ಅಲ್ವಲ್ಲಪ್ಪ. ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಅಂತ ಕೆತ್ತಿರುವಂಥ ಅಂಥ ಶಿಲ್ಪಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಪಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಆ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಂಥ ಆ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆದಂಥ ಅಂತ ಉದಾತ್ಮನ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆದಂಥ ಕವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳದೆ ಅಲ್ವಾ. ಅಂತ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿದಂಥ ಕವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳದೆ ಆ ಕಲ್ಲಿಂದ ಕೆತ್ತಿದಂಥ ಟೆಂಪಲ್ ರಾಕನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಕಟ್ಟುವಂಥ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಅಂಥವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ತಾಯ್ನಾಡಿನ ರಕ್ಷೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ದಟ್
ಡೈಟ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ದೇರ್ ಓನ್. ನಿನಗೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಹೋರಾಡಿ ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಸೈನಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ನಿನ್ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ ತಾಯಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದಂತ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾದಂಥ ಆ ಸೈನಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದಾಗ ದೇರ್ ವರ್ ನೋಡಿ ದೇರ್ ವೆರಿ ಓನ್ ಅಲ್ವಾ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಓಡಿದಂತ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ. ಮಹಾನ್ ಅಲ್ಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಆ ಕವಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಆ ಸೈನಿಕರನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಸೈನಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ, ಆ ಶಿಲ್ಪಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಗೆ ತೋರಿಸಿದಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾರ್ಶನಿಕರ ಬಗ್ಗೆ, ಮಗುವನ್ನು ಹೊತ್ತಂಥ ಬಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಕಗ್ಗತ್ತಲೆ ಏರ್ಪಡದಲ್ಲಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಮತ್ತೆ ಮಗುವೇ ಆಫ್ ದ ಸೀಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಓವೆಲರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಹೀಗೆ ಸಾಧು ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಅಲ್ವಾ, ಹೀಗೆ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮನವನ್ನು ಕಳೆದಂಥ ನಿನ್ನ ದಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಅಲ್ವಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೆನ್ ಅಂಡ್ ದ ಪಿಲಿಗ್ರಿಮ್ಸ್ ಯಾತ್ರಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಸೆಟ್ ಮದರ್ ದ ಇಂಡಿಗಿನೆಂಟ್ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನ ಜೋಪಕೃತನಾದಂಥ ಕೋಪಕೃತನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವರ್ಷ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬೀಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಇಯರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಗಾಮ್ ಅಲ್ವಾ. ನೀನು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಟೆ ಮಂದಿ ಕೆಲವು ಅಬೌಟ್ ನೀವೇ ಗಾಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಆಗ ಆ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದಂಥ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಬಗೆಗೆ ದಾದಲ್ಲಿ ದುಃಖದಿಂದ ದುಡಿಸಿಕೊಂಡ ಮಗುವನ್ನು ಒತ್ತು ಬರುವ ಬಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಮತ್ತು ದುಃಖದಿಂದ ಇಗ್ನೋರಿಂಗ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲೋಪಕೃತನಾಗಿ ಬೀಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಇಯರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಗಾಮ್ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಬಾಸುವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವಲ್ಲಿ ದಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅವೇ ರೈಟ್ಫುಲ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ ಮರ್ಸಿ ಅವರೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿ ಕ್ರುದ್ಧರಾಗಿ ಬಡವರಾಗಿ ಅಲ್ವಾ ಬರೆತಿರುವಂಥ ಆ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಆಳಿ ಅಂಡ್ ಗ್ರೇಟ್ ಎ ಬಸ್ ಅಂಡ್ ಎ ಸಾಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ದಟ್ ದ ಟೈರ್ ಶ್ರಮ ಪಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಸಲ ಹುಲಿ ಮಾಡಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವಂಥ ಆ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಆಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಖುಷಿಯಾಡ ಮನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು wrinkle face including of the ignorance ಅಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಗಟ್ಟೆ ಟೈರ್ ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ವಿಂಕಲ್ ಇನ್ ದ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿರುವಂಥ ಆ ಮುದುಕರ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರಮ ಪಡುತ್ತಿರುವಂಥ ಮಿಲಿಯನ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಇರುವಂಥ ಆ ಟೈರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ವಿಂಕಲ್ ಫೇಸ್ ಅಂದರೆ ಮುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿ ವಯಸ್ಸಾದಂಥ ಅಲ್ವಾ ಈ ಶ್ರಮಿಕ ಅಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮುಗ್ಧರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲವು ಮುಗ್ಧರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತರ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರ್ನ್ ಆಫ್ ಬ್ಲೀಕ್ ಆಫ್ ದ ಡಾರ್ಕ್ ಹೋಮ್ ಕೆಲವು ಕಗ್ಗತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿರುವಂಥ ಅಂಥ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಅಂಥ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಲಕ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಮಿಲಿಯನ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಥವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ವಾ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಸ್ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಧುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸಹ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಮಿಲಿಯನ್ ಗಟ್ಟಲೆ ನೋಡಿ ಪಿಲಿಗ್ರಿಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಲೋನ್ಸ್ ಯಾತ್ರಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಂಥ ಮಹಾ ಸಾಧಕರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಆದರೆ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಅವೈಲಬಲ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ ದ ಯೂಸಬಲ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ ಮರ್ಸಿ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟ್ ವೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಬರ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸಾಂಗ್ ಆಫ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಇರುವಂಥ ಶ್ರಮಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂಥವರ ಬಗ್ಗೆ ಆಡಿ ಸಾಧು ಸಂತರ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರನ್ನ ಶ್ರಮಿಕರ ಬಂದಿಗೆ ಅಂದರೆ ವಿಂಕಲ್ ಆ ಮುದುಕರು ಅಲ್ವಾ ಅತ್ಯಂತ ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿರುವಂಥ ಆ ಜನ ಮುದುಕರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಂಕಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿರುವಂಥ ಇಂಡೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗುರ್ತು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಮುಗ್ಧ ಜನತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ ಆಫ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಸಹಾಯಕರಾದಂಥ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ ಅಸಹಾಯಕರಾದಂಥ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೋರ್ದಂಥ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡಾರ್ಕ್ ಆಫ್ ಹೋಮ್ ಕೆಲವು ಕಪ್ಪು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ಹೋಮ್ ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂಥ ಕಪ್ಪು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಮ್ ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬದುಕುತ್ತಿರುವಂಥ ಅಂಥ ಬಡವರ ಮನೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಥವರ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ತಾಯಿ ದ ಸಾಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ವಾ ಈ ರೀತಿ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರೋ ವಾಸ್ ಐ ಹೆಡ್ ದ ವುಡ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಡ್ರೀಮಿಂಗ್ಸ್ ಮೈ ಟ್ಯಾಸ್ಕ್
What song shall I sing, you mothers? What that song? Shall I sing of the dam and the lads, and appeal of the mills, till of the mills, and ship of the building hand, of the men that work out and technologies, and put you on the page of the atomic age, said the mother, of this you may sing, but sing is also the strikes and hurly and the late of iron men, and come to the bed of the process war, and it's a hurly. And that is a limb, oh, the seas of the, and the nerves of the wood basket. ಇಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸದ ಸಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗದ್ಯ ಕವಿಯು ಸಾಯಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಶಿಲ್ಪ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇದರ ಇತಿಹಾಸದ ಸಾಧನೆ ವರ್ಣನೆ ಭಾರತಾಂಬೆಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾವಿಸಿದ ಕವಿಯು ಇತಿಹಾಸದ ವರ್ಣನೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಈ ಭಾರತಾಂಬೆಗೆ ವಾಟ್ ಎ ಸಾಂಗ್ ಶೆಲ್ ಬಿ ವಿಲ್ ದ ಮೈ ಮದರ್ ಇಸ್ ಎ ಸಾಂಗ್ ಐ ಶೆಲ್ ಸಿಂಗ್ ಎ ಡ್ಯಾಮ್ ಅದು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಲೈಕ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕವಿಯು ತಾಯಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಡಿ. ಪವಿತ್ರ ಡ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಶೆಲ್ ಐ ಸಿಂಗ್ ಎ ಮದರ್ ವಾಟ್ ಎ ಸಾಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎ ಸಾಂಗ್ ಆಫ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಭಾಷದ ನಿರ್ಮಿತವಾದಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಣೆಕಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ನರ್ವ್ಸ್ ಅದಿರು ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದರಿದಂಥ ನರ್ವ್ಸ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆದಂಥ ಐ ಹೆಟ್ ಆಫ್ ಡಿ ಆಸ್ಕೆ ಡ್ರೀಮಿಂಗ್ ಇಟ್ ಮೈ ಆಸ್ಕ್ ಅಲ್ವಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಂಬಿಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ, ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಸಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನನ್ನು ಕುರಿತು ಯಾವ ಸಾಂಗನ್ನು ಹಾಡಲಿ ತಮಲಿ ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಲಿ ಶೆಲ್ ಐ ಸಿಂಗ್ ಟು ದ ಡ್ಯಾಮ್ ಅಂಡ್ ದ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೀಲ್ ಮೈಲ್ಸ್. ಒಲಿ ಸಿಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಆತನೀಗ ಕೆಲವು ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಡ್ಯಾಮ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದಂಥ ಅಲ್ವಾ ಭಾರತೀಯ ಒಣಗಿ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತ ಭಾರತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಂಥ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣಂಥ ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದಂಥ ಸರೋವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕಿನ ಕಾರ್ಖಾನೆ ನೌಕಾ ನಿರ್ಮಾಣದ ನೆಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಣುಶಕ್ತಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಡಲೇ ಎಂದು ಭಾರತಾಂಬೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಹ ನೀನು ಆಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದರೊಂದು ಮುಷ್ಕರ ದೊಂಬಿಗಳು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಮುಷ್ಕರ ಮಾನವೀಯತೆಯಿಂದ ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಾಗ ವರ್ಗ ಜಾತಿ ಸಂಘರ್ಷಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಹ ಆಡುವನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಾಟ್ ಶೆಲ್ ಸಾಂಗ್ ದ ಮದರ್ಸ್ ಸೇ ದ ಸಾಂಗ್ ಐ ಶೆಲ್ ಐ ಸಾಂಗ್ ಟು ದ ಡ್ಯಾಮ್ ಅಂಡ್ ದ ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಮೈಲ್ಸ್ ಶಿಪ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ವೇರ್ ದ ಮೆನ್ ದಟ್ ದ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪುಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಜ್ ಅಂಡ್ ಆಟೋಮಿಕ್ ಹೇಜ್ I said the mothers and these of the may sing ಆಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಬಟ್ ಸಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸ್ ಅರ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಲೇಟ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಮೆನ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ ಟು ವಿತ್ ದೇರ್ ವ್ಯಾಗ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಫಾರ್ ದ ಅಂಡ್ ಪೊರಲಿಕ್ಸ್ ಎಂದು ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀನು ಸೆಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಕ್ ಸರೋವರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಸರೋವರಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಮೈಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಶಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ. ಸ್ಟೀಲ್ ಮಿಲ್ಸ್ಗಳು ಹೊಸ ಹೊಸ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದವರ ಬಗ್ಗೆ, ಶಿಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಡಗುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ, ಮೆನ್ ದಟ್ ದ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧತೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಇವೆಲ್ಲ ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಂಥ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ಸ್ ಪುಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಆಟೋಮಿಕ್ ಕೇಜ್ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟ ಅಂತ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಒಂದು ಆಟೋ ಬಾಂಬ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದಂಥ ಅಂಥ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಡಲೇ ಅಂದರೆ ಸೆಟ್ ಐ ಮದರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಯುವರ್ ಮೇ ಸಿಂಗ್ ಆಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಬಟ್ ಸಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎ ನೋಡಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ಲಿ ಅಂಡ್ ದ ಲೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೆನ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಲ್ವಾ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕನ್ನು ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಮುಷ್ಕರವನ್ನು ದೊಂಬಿಗಳನ್ನು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಷ್ಕರವನ್ನು ಮಾಡಿ ದೊಂಬಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮನುಷ್ಯನ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿರುವಂಥ ವರ್ಗ ಮನುಷ್ಯನ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು putting them you put on the age of the atomic age, but the mothers these of mine, but sing out also the strikes of early light of the men have come to the back ಅಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಫ್ ಅಂಡ್ ದ ಏರ್ಲೈನ್. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಷ್ಕರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಲ್ವಾ ದೊಂಬಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಪ್ಪ. ಎಷ್ಟೋ ಹೆಸರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಕವಿ ಕುರಿತು ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಕೊಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಬಗ್ಗೆ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಬರೆಯಬೇಡ.
ಅಂತಸ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆಡುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡ. ಸಾಡುವುದು ಈ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಹಿಂದೆ ಹಾಡಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಲೆಸ್ ಆಕ್ಷೇಪಿಸ್ತಾರೆ. ಐ ಸೆಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ದ ಸಾಂಗ್ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಎ ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಯು, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಎ ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಎ ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಯು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಅರ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಆಲೆಟ್ ಬಟ್ ದಿ ನೋಡಿ ಐರನ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ ಟು ದೇರ್ ವ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವಾರ್ ಅಂಡ್ ಎ ಪರ್ಲೆಸ್ ಆಫ್ ಐ ಸೆಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಾಂಗ್ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಎ ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಯು ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಓಲ್ ಅನ್ಲಾಯ್ಡ್ ಶುದ್ಧವಾದ ಡ್ರೀಮ್ ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಅನ್ಲಾಯ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ, ಅನಿಲರ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಎದೆತುಂಬಿ ಆಡುವಂಥ ಯಾವ ಅವಕಾಶವು ನನಗಿಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಕವಿ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನು ಧ್ವನಿಯ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಭಾರತಾಂಬೆ ನೀಲಿ ಅರಸದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಶೋಭಿತವಾದ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಕ್ಷೇಪಿಸ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಐ ಸೆಟ್ ದೇ ಸಾಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಂಗ್ ಯು ಅಲ್ವಾ. ನಾನು ಅತ್ಯಂತವಾದ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಎದೆತುಂಬಿ ಆಡುವಂಥ ಯಾವ ಅವಕಾಶ ನನಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಕವಿ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಆಟ್ ಓಲ್ ಆಫ್ ದ ಅಂದರೆ ಶುದ್ಧವಾದಂಥ ಸಾಂಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಆ ಸ್ಟೈಲ್ಲೆಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಲೂ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ ಭಾರತಾಂಬೆ ನೀಲಿ ಆರಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಶೋಭಿಸಿದ ಮೈದಾನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ನೋಡಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಓಲ್ ಶುದ್ಧವಾದಂಥ ಒನ್ಲಿ ಪುನರ್ವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಸಾಂಗ್ ಆಫ್ ಬೇತ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಲೆಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಲೂ ಅಂಡ್ ಅನ್ಪ್ರವಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಯವಾಗುವಂತೆ. ಹಾಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭಾರತಾಂಬೆ ನೀಲಿ ಆರಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಶೋಭಿಸುತ್ತಾ ಮೈದಾನಗಳು ಆಗ ಸಾಗರದ ಬೆಳೆದೆಲೆಗಳು ಆಕೆಯನ್ನು ನವಲಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದರು. ಹಾಗೆ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ವಿರಾಜಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಸ್ಟೈನ್ಲೆಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಲೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ವ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಮಾಯವನ್ನು ಅದೃಶ್ಯವಾಗ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಮದರ್ಸ್ ರೋಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಪ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲೂ ಸ್ಕೈ ಆ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ನೋಡಿ ಅರ್ಥದಿಂದ ಮದರ್ಸ್ ರೋಸ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೋಜನ್ನು ಅದು ಬ್ಲೂ ಕೈ ವಸ್ತುಗಳಾದ ಈ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಊರಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದವು. ನೋಡಿ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಮೈದಾನದ ಸಾಗರ ಬಿಳಿದೆಲೆಗಳು ಆಕೆಯನ್ನು ಊರಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಶಿಸ್ತವೆ. ಆಗ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ನೋಡಿ any oceans round there the waves and where the enthroning and enthroning the light ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಆನ್ ವಿಚ್ ದ ಸಿ ಹೆಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ದ ಸಮಾರೋ ಮರುದಿನವೇ ನಾಳೆ ನೋಡಿ forehead have opened to light earth the destining and piling sun god of the cancelling all sorrow. It was a clear dawn like a nightmare beat the night and the sun bear of the hand of the sails. is ಇಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಮುಂದೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆತನಿಗೆ ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯವು ಚಿತ್ರಗಳು ಕುರಿತು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಅಗ್ಗತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿಯನ್ನು ಹೊಡೆದೋಡಿಸುವಂತೆ ಆಕೆಯ ಅಭಯಸ್ಥ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸಹ ಭಾರತೀಯರನ್ನ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕವಿಯು ಮನದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರನ್ನ ಪೊರೆಯುವುದೆಂಬ ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯನ ಪೊರೆಯುವುದೆಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವು ಸಹ ಈ ಕವಿಯ ಮನದಲ್ಲಿ ಬರಿತು. ತನ್ನೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ತನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಕುಚಗಳನ್ನು ನಡುವೆಯೂ ಭಾರತೀಯ ತಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರುವುದೆಂಬ ಆಶಯಭಾವನೆಯನ್ನು ಕವಿ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ ಎ ಕ್ಲಿಯರ್ ಡ್ಯಾನ್ ಅಂತ ನೈಟ್ ಮೇ ಬೀಮ್ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸನ್ ಬೀಮ್ ಅಂಡ್ ಇಸ್ ದ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ದ ಹೆವೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಶುದ್ಧಬದ್ಧ ಸೂರ್ಯಕಿರಣಗಳು ಶುದ್ಧವಾದ ಸೂರ್ಯಕಿರಣಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಟೆಲ್ ಅವರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಟೆಲ್ ಮೀ. The two speakers of the poet, the Mother India, the speakers wants to the song in praises of Mother India, praises of the Mother India. Next, what is the epics of the? Why does the poet have the temporals? Epics of the stones. Please, ಬರ್ಕಂತೀರಾ ಪ್ಲೀಸ್.
home assignment, please. Bakari, please. And say the questions. All of the right. Open the exercise. Right. Who does the poet mean by your children that right call their owns? Who does the poet mean by of your children that died to call their own? On their own. Next question. What according to the poet contribution of the seas and profiles? How is the poet answer the describe the visions? How did the poet answer the describe the visions? Next, what do the night, the sun god and the clear dam represents? Okay, thank you all the students. Next classes, all the home assignment, write them to the classes and check it. Okay, check it. Next, continue the next class.